सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा यूट्यूब चैनल सिद्धू कैरियर पॉइंट ते। अज असी नैक्सट चैप्टर करन जा रहे हैं जिस दे विच बहुत चोणवें क्वेश्चनां दी असी गल करांगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस चैप्टर विच बुनियादी कानून अते संविधान दी गल करांगे। जिहड़े दोस्त चैनल ते नवें आए हन वो चैनल नूं सबसक्राइब करन ते बैल आइकन दबाउण ताकि उन्हां नूं नोटिफिकेशन मिलदी रहे। जे तुहानूं वीडियो पसंद आई तो वीडियो नूं लाइक करना, शेयर करना ते कमेंट करना। हुण चलदे हां असीं अज दे क्वेश्चनां वल। प्रशासकी कानून इन्हां विचों किस दी शाखा है? रिवाजी कानून, जनतक कानून, प्राकृतिक कानून या विधानक कानून? तां इसदा आंसर है जनतक कानून। प्रशासकी कानून एक संविधानक कानून है, एजेंसी निर्मित कानून है, आम कानून है, उपरोक्त सब तरह का कानून है। तां इसदा सही जवाब है यह उपरोक्त सब तरह का कानून है। प्रशासकी कानून का स्रोत इन्हां विचों किहड़ा है? संविधान, पूर्व उदाहरण, दोवें या कोई भी नहीं? तो इसका सही जवाब है दोवें, यानी कि संविधान भी अते पूर्व उदाहरण भी। इन्हां विचों प्रशासकी कानून किस वर्ग नाल संबंधित है? प्राधिकारवाद विरोधी, बहुसंख्यावाद विरोधी, दोवें या कोई भी नहीं? तो इसका सही जवाब है प्राधिकारवाद विरोधी। इन्हां विचों किहड़ा कथन सही नहीं है? संविधानक कानून अते प्रशासकी कानून दोवें ही जनतक कानून हन। संविधानक कानून अते प्रशासकी कानून दोवें ही कानून दे स्रोत रहे हन। संविधानक कानून दे विपरीत प्रशासकी कानून एक विराम कानून है या प्रशासकी कानून संविधान तो छोटे थां है? तो इसका सही जवाब है संविधानिक कानून दे विपरीत प्रशासकी कानून एक विराम कानून है, यानी कि रेस्टिंग लॉ। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 12, न्यायपालिका हेठ लिखियां विचों किहड़ा काम कर सकती है? नाजायज़ पाए जाण ते प्रशासकी कानून नूं रद्द करना, विधान पालिका वालों बनाए गए कानून की समीक्षा करना, दोवें कथन सच हैं या कोई कथन सच नहीं है? तो इसका सही जवाब है यह दोवें कथन सच हैं। सौंपी हुई यानी डेलीगेटेड विधानकारी नूं किहड़े ढंग नाल नियंत्रण किया जाता है? संसदी कंट्रोल, प्रक्रियात्मक कंट्रोल, न्यायिक कंट्रोल या उपरोक्त सारिਆਂ नाल? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सारिਆਂ नाल। प्रशासकी ट्रिब्यूनलां यानी पंचायतां दी लोड़ क्यों पैंदी है? इस नाल अदालत नूं राहत मिलती है। ये इंसाफ लई एक तेज़ रफ्तार तरीका है, ये घट लचकीला है या उपरोक्त सारे? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सारे। पंचायत यानी ट्रिब्यूनल उत्ते इन्हां विचों किहड़ी गल लागू हुंदी है? ये एक अर्थ न्यायिक संस्था हुंदी है, एक न्यायिक संस्था हुंदी है, दोवां वजों काम करदा है या कोई भी नहीं? तो इसका सही जवाब है यह एक अर्ध न्यायिक संस्था हुंदी है। नैक्सट क्वेश्चन 6, प्रशासकी कानून नूं किन्नियां किस्मां विच वर्गीकृत किया गया? 5 किस्मां, 3 किस्मां, 2 किस्मां या 4 किस्मां? तो इसका सही जवाब है 3 किस्मां। प्रशासकी कानून के वाधे का इन्हां विचों किहड़ा कारण है? न्यायिक प्रणालियां दीयां त्रुटियां, नाकाफी विधानकारी प्रक्रिया, हुकूमती प्रकृति विच तब्दीली या उपरोक्त सारे? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सारे। लाइसेंस की मनसूखी नूं प्रशासकी कानून विच किस किस्म की कार्रवाई मन्निया जाता है? अर्ध विधानकारी, पूरी तरह प्रशासकी कार्रवाई, अर्ध न्यायिक या कोई भी नहीं? तो इसका सही जवाब है अर्ध न्यायिक। हेठ लिखियां विचों किहड़ा एक निरोल प्रशासकी कार्रवाई का लक्षण नहीं है? सरकारी नीति ते आधारित फैसले अंतर्मुखी हुंदे हन, अधिकारां दी सौंपणा अते उपसौंपणा, विवेक अधीन शक्तियां उपलब्ध नहीं हुंदियां? तो इसका सही जवाब है विवेक अधीन शक्तियां उपलब्ध नहीं हुंदियां।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 16 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੰਚਾਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ? ਭਾਗ 14A 9A 15 ਜਾਂ 14? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਭਾਗ 14A। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਰਣੈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰਵ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੰਚਾਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਧਾਰਾ 12, 13, 14 ਜਾਂ 15? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਧਾਰਾ 14। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 10 ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੌਂਪਣਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸੰਸਦ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਰਮੀਮ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20 ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਰਟਿਓਰਾਰੀ ਰਿਟ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂ ਅਰਧ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਡੇਮਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ A ਅਤੇ B ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਹਨ। ਵਿਵੇਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਭਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਔਡੀ ਅਲਟਰਮ ਪੈਟਰਮ ਯਾਨੀ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣਾ, ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਸੌਂਪਣਾ ਯਾਨੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ ਦੇ ਖਾਕੇ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਨਿਯਮ ਘੜਨਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਲਹਿਦਗੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਕਠੋਰਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਲਹਿਦਗੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ A ਅਤੇ B ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦੋਵੇਂ A ਅਤੇ B। ਡਾਇਸੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਕੁਐਸਚਨ 32 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਲਹਿਦਗੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਵਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਫਲਾਤੂਨ, ਮੌਂਟੈਸਕਿਊ, ਡਾਇਸੀ ਜਾਂ ਅਰਸਤੂ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੌਂਟੈਸਕਿਊ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਐਡਵਰਡ ਕੋਕ, A.V. ਡਾਇਸੀ, ਹਾਲੈਂਡ ਜਾਂ ਆਸਟਿਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਐਡਵਰਡ ਕੋਕ।
ਕਵੋ ਵਰਾਂਟੋ ਰਿਟ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ, ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ, ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਵਿਰੁੱਧ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੰਚਾਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ, ਨਿਰੋਲ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ, ਨਿਰੋਲ ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਅਰਧ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅਰਧ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 25, ਆਡੀ ਅਲਟਰਮ ਪੈਟਰਨ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਈ ਨਿਆਇ ਸੰਗਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਨਿਆਏ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੈਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਦੇਸ਼ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ 36, ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਂਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਆਡੀ ਅਲਟਰਮ ਪੈਟਰਮ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਮਹਿਜ ਬੇਨਿਯਮੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਯੋਗ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 28, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ? ਹਿਰਾਸਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਿਰਾਸਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਟ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ, ਮੈਂਡੇਮਸ, ਸਰਟਿਓਰਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਟਿਓਰਾਰੀ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ? ਖੇਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਗਲਤੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 39, ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਆਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਗਠਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਤਨਮ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮੇਟੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੰਤਨਮ ਕਮੇਟੀ। ਤੁਅਸਬ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰੀਖਣ ਹੈ? ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਟੈਸਟ, ਅਪਰਾਧਕ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਟੈਸਟ, ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਸਮੂਹਕ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਟੈਸਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਟੈਸਟ। ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਡੈਲੀਗੇਟ
ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਕਾਰਜ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 31, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਮਾਨਤਾ, ਦੋਵੇਂ A ਅਤੇ B, ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦੋਵੇਂ A ਅਤੇ B, ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਮਾਨਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਧਾਰਾ 23 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੈਸ ਜੁਡੀਕਟਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ? ਕਵੋ ਵਰਾਂਟੋ, ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ, ਸਰਟਿਓਰਾਰੀ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ। ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਬੱਧ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਸਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਆਇਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਨਿਗਮ ਬਨਾਟ CTO ਬਿਹਾਰ AIR 1963 SC 18/11 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਏਜੰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਨਿਗਮ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੌਕਰ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਨਿਗਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਏਜੰਟ ਵੀ। ਵਪਾਰਕ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਹੋਣਾ ਉਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰਿਕ ਨਿਗਮ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੌਕਰ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 323A ਅਤੇ ਧਾਰਾ 323B, ਜੋ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਸੰਵਿਧਾਨ 38ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ 1975, ਸੰਵਿਧਾਨ 41ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ 1976, ਸੰਵਿਧਾਨ 42ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ 1976, ਸੰਵਿਧਾਨ 44ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ 1978। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ 42ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ 1976। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 52, ਜਦੋਂ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਅਲਟਰਾਵਾਇਰਸ ਯਾਨੀ ਘੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣ, ਪੇਰੈਂਟ ਅਲਟਰਾਵਾਇਰਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਅਲਟਰਾਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ, ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿਊਰਲ ਅਲਟਰਾਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ। ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਰਣਾਇਕ ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ ਕਾਰਜ, ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਯਾਨੀ ਛੇਕਣਾ, ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ ਕਾਰਜ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਲਹਿਦਗੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? UK, USA, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ USA। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ 46, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਨਿਆਇਮੂਰਤੀ ਪਿਨਾਕੀ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਨਿਆਇਮੂਰਤੀ ਭਗਵਤੀ,
न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। तो इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र बोस। केंद्रीय चौकसी आयोग का मुख्य उद्देश्य किन्ना विचले भ्रिष्टाचार नूं रोकना है? सरकारी मुलाजमां, मंत्रियां, संसद मैंबरां या विधान सभा मैंबरां। तो इसका सही जवाब है सरकारी मुलाजमां। प्रतिस्थानक जवाबदेही किसी होर दी थां जवाबदेही हेठ लिखियां विचों किस सूत्र उपर आधारित है? ऑडियल्ट्रम पैटर्न यानी दूजी धिर नूं भी सुनिया जावे, रिस्पोंडेंट सुपीरीयर यानी मालक नूं जवाब देण दिओ, कोई फैक्टिक पर इलियम फैक्टिक पर से ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ A ਅਤੇ C। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ A ਅਤੇ C। ਕੁਐਸਚਨ 56 ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਂ ਸਿੱਕਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ? ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਿਵਾਜੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਕਾਨੂੰਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਤਨਮ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮੇਟੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੰਤਨਮ ਕਮੇਟੀ। ਧਾਰਾ 299 ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨੁਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਧਾਰਾ 32, ਧਾਰਾ 226, ਧਾਰਾ 299 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 227। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਧਾਰਾ 227। ਕਿਊ ਵਾਰੰਟੋ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਲਾਸ਼ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਸ ਰਿਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਰਿਟ, ਕੁਈ ਵਾਰੰਟੋ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂਡੇਮਸ ਜਾਂ ਸਰਟਿਓਰਾਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਰਟਿਓਰਾਰੀ। ਡਰਾਇਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਸਤੂਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ? ਫਰਾਂਸ, ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਰਮਨੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਫਰਾਂਸ। ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉੜੀਸਾ। ਆਡੀਅਲਟਰਮ ਪੈਟਰਨ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੋ ਜੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਬੇਨਿਯਮੀ, ਨਾਕਸ ਅਤੇ ਖਾਰਜ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਜਾਂ ਰੱਦਣਯੋਗ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾਕਸ ਅਤੇ ਖਾਰਜ। ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਹੂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਿਰਣਾਇਕ ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਯਾਨੀ ਛੇਕਣਾ, ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਕੁਐਸਚਨ 71 ਤਰਫਦਾਰੀ ਬਾਇਸ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੀਵਾਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਟੈਸਟ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਟੈਸਟ, ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਟੈਸਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਟੈਸਟ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਪ੍ਰਤੀਗਿਆਤਮ ਬੰਦਸ਼ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਯੁਕਤੀਪੂਰਨ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਲਹਿਦਗੀਕਰਨ, ਨਿਆਇਕ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋਵੇਂ। ਮੈਂਡੇਮਸ ਦੀ ਰਿਟ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਸਦ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਕੁਐਸਚਨ 66 ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਨਿਆਂ ਧਾਰਾ 21 ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੇਕ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੰਗਾਲਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਡਿਲਿਊਟਰੀ ਹੈ? ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਲਹਦਗੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਲਹਦਗੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਕੁਐਸਚਨ 74 ਧਾਰਾ 31 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ? ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਅਲਹਿਦਗੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਿਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ। ਕੁਐਸਚਨ 69 ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਕਾਰਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਡੈਲੀਗੇਟਿਡ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ? ਅਰਧ ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯਮ ਘੜਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ। ਕੁਐਸਚਨ 76 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੇ। ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦੋਵੇਂ। ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਰਿਟ
ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾ, ਅਰਧ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੰਚਾਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਿਰੋਲ ਨਿਆਇਕ, ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਅਰਧ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅਰਧ ਨਿਆਇਕ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 70, ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਮ ਕਸੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸੰਸਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਨਿਆਇਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਮੈਥ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਕ ਹਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।